धर्मदेवा तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापामृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वेत्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयान्नज सद्धर्मं स्थापयान्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपनी सभा में प्रगट स्वरूपे बिराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध घनश्याम महाराज तेमज अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अपना सौ कोईना गुरुश्री परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी, अपना मंदिर कोठारी पूज्यपाद पार्षदवर्य हरेश भगत, पूज्य परम सुख स्वामी, पूज्य करुणासागर स्वामी, पूज्य तरुण सागर स्वामी, पूज्य धर्मनंदन स्वामी, पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों ने हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वचनामृतनी कथा लेवानी छे। कई भक्ताख्याननी कथा लेशुं पण सोमवारथी। वचनामृत वर्ष द्विशताब्दी वर्ष हाले छे ने 203 जन्म जयंती है वचनामृतनी आवती काले। तो आवती काले तो कई वचनामृतनी कथा नहीं थाय। आपणे शुं करशुं? आवती काले पाठ करशुं वचनामृतनो, आखा वचनामृतनो। जेटला भक्तो हशे ने आवशे ने सवाરના ए बधाने 2-2, 3-3, 4-4 वचनामृत वांचवाना आवशे। पछी आपणे वचनामृतनुं पूजन करशुं, जनमंगलना पाठथी आरती करशुं। आ रीतनो कालनो कार्यक्रम सवारनो रहेशे। एटले काले खास बधा भक्तो पोताना घरेथी वचनामृत लेता आवजो। तो काले वचनामृतनी कथा नहीं थई शके एटले कथा आज आपणे आजे कर नाखशुं, बराबर? वचनामृत आपणे लेशुं प्रथम प्रकरणनुं 11मुं। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। संवत 1876 माक्षर सुधी 14 दिवस श्रीजी महाराज श्री गरडामधे दादा खाचरना दरबार में विराजमान था। सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी ब्रह्मानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे हे महाराज वासनानुं शुं रूप छे? त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे पूर्वे जे विषय भोगव्या होय, दीठा होय, सांभळ्या होय तेनी अंतकरणने विषय इच्छा वर्ते तेने वासना कहीए अने वળી जे विषय भोगव्यामां न आव्या होय तेनी जे अंतकरणने विषय इच्छा वर्ते तेने पण वासना कहीए। कोनो प्रश्न छे धनजीभाई? शुं प्रश्न छे? वासना टाळवानी वात नथी। वासनाનું रूप શું છે? હજી તો ટાળવાની વાત પહેલાં સમજીએ નહીં, એની પહેલાં કેમ ટાળી નાખશું? શું બીમારી છે એ જ ન ખબર પડે તો એનો ઈલાજ કેવી રીતે? એટલે પહેલાં તો વાસનાનું રૂપ શું છે? તો શું બતાવ્યું વાસનાનું રૂપ ધનજીભાઈ? યાદ રહ્યું? હે અહીંયા નહોતા? બોલો પરેશ ભગત। वासना एटले शुं? पूर्वे जे विषय भोगव्या छे। पूर्वे एटले पूर्व जन्म पण थई शके, आज जिंदगीनी अंदर पूर्वे पण थई शके। आज थई गयुं ने तो काल शुं थई गयुं आपणुं? ए पूर्व थई गयुं। समजाय छे? एटले पूर्वे जे विषय भोगव्या छे एनी अंतकरणनी विषय इच्छा वर्ते। जो तमने बहुत सरस दृष्टांत आपो। हवे तो बधाए बहारनुं खावानुं छोड़ी दीधुं, पण क्यारेक पेला हजी सत्संगी न होईए त्यारे कांई कोई वस्तु क्यांकनी वखणाती आपणे चाखी होय अथवा तो खाधी होय। आजे पण एनो टेस्ट आपणे नथी कहेता, आजे पण एनो टेस्ट मारा जीभ उपर रमे छे, याद आवी जाय छे।
બસ એ જ વાસના. સમજાય છે? ઘાટકોપરની ખાવું ગલીનો ચાટ ખાધો હોય, આ એક દાખલો જ છે, તો એને આજે પણ આપણે હાબેહૂબ વર્ણન કરી શકીએ કે એવો ચાટ મેં જિંદગીમાં ખાધો નથી. કુંજવિહાર થાણાના વડાપાઉં ખાધા હોય તો આજે પણ એનું વર્ણન કરી શકે. અમારા વડીલો બધા પેલા મસ્જિદ બંદર માર્કેટ હતી તો ત્યાંની કોઈ વખણાતી વસ્તુ ખાધી હોય તો હવે વાસી માર્કેટ વર્ષોથી વહી ગઈ હોય ને તો એ મસ્જિદ બંદરનું કાંઈ ખાધું હોય યાદ આવતું હશે એને કે આવું સરસ હતું. તો પૂર્વે જે વિષય ભોગવ્યા હોય એની અંતઃકરણ યાદ આવે એને વાસના ન કહેવાય, યાદ તો રહે, સ્મૃતિ તો રહે, પણ અત્યારે પણ એ ભોગવવાની ઈચ્છા જો થાય, આ તો એક ખાવાની વાત કરી, એને શું કહેવાય? વાસના કહેવાય. પછી બીજી વાત બતાવી કે પૂર્વે જે વિશે ભોગવ્યા પણ નથી તેની પણ જો અંતઃકરણમાં ઈચ્છા વર્તે તેને પણ વાસના કહીએ. એટલે શું? કોઈ વસ્તુની ખબર પણ નથી એને પણ ઈચ્છા વર્તે છે. કેવી રીતે થશે આ? એમ આ કેવી રીતે? જો પાછું વાંચું. અને જે વિશે ભોગવ્યામાં ન આવ્યા હોય તેની પણ, હવે જે વસ્તુની ખબર જ નથી એની પણ ઈચ્છા કેવી રીતે વર્તે છે? જો વિષય અને વાસના 5 પ્રકારે ભોગવાય છે. 5 કર્મ ઇન્દ્રિય છે, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે, 5 વિષય છે. પ્રત્યેકનો વિષય આપેલો છે. આંખ છે જોવાનું કામ કરે છે. શું કરે છે? તો ધર્મ મર્યાદામાં રહીને આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ એ વાસના નથી, પણ જગતની જોવાની ઈચ્છા જે આંખ રાખે છે એ શું છે? એ વાસના છે. દાખલા તરીકે હેમ તું કહે અમેરિકા ગયો નથી ગયો, પણ અમેરિકાનું વર્ણન સાંભળીને અમેરિકા જવાની ઈચ્છા થાય એ શું છે? સમજાય છે? પૂર્વે જે વિશે ભોગવ્યા નથી, હજી અમેરિકા કોઈ દી આપણે ગયા નથી, પણ અમેરિકામાં આવા સરસ મજાના રસ્તા છે, કાંચ જેવી બિલ્ડિંગો છે, સ્વચ્છતા અપ્રતિમ સ્વચ્છતા છે, ક્યાંય કચરો ન દેખાય આપણને એવું સરસ મજાનું અમેરિકા છે. લોસ એન્જલિસને તો વાત જ જવા દો, એવું સરસ મજાનું છે. બધી વાત સાંભળીને આપણા મનમાં થાય કે એકવાર ગયા હોઈએ તો. બસ આને વાસના કહેવાય. મોઢું નહીં બગાડતા, ન જાઉં, મને ખબર છે, પણ એક આ તો એક્ઝામ્પલ છે. સમજાય છે? આ તો આની વાત છે. પણ આ ભટ્ટ સાઉન્ડ છે દાખલા તરીકે, હવે વાસના ઉપર લઈએ ને, આ મોઢું બગાડ્યું, હવે મોઢું બગાડે તો ખબર પડે. હવે ભટ્ટ સાઉન્ડમાં ઓલા અભિજીત ભટ્ટ છે, અભિષેક ભટ્ટ, બરાબર, એ સરસ મજાનો આવડો મોટો એમ્પ્લીફાયર લઈને, મિક્સર લઈને ઓપરેટ કરતો હોય. આપણે કોઈ દી ઓપરેટ કર્યું નથી, આપણે કોઈ દી જોયું નથી ને સિસ્ટમ કેવી રીતે ચાલે છે. આ નાનું એવું આપણે આપીએ તો એમાં ઘણા બધા આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોઈએ. તો આટલો મોટો સાઉન્ડ સેટ છે એની પાસે, આપણે ખાલી સાંભળ્યું છે કે આમ હોય, એ સેવ કરી નાખે છે ગુરુનો અવાજ, સેટિંગ્સ, કે ગુરુને બીજા દિવસે એવો ને એવો અવાજ આપણે આપી શકીએ. તોય પણ સેટિંગમાં ફેરફાર. ગઈકાલની ઘર સભામાં જો સેટિંગ નહોતું આવતું, તો આપણા મનમાં એમ થાય કે કેવી રીતે ઓપરેટ થતું હશે, એ મને વાપરવા મળે તો કેવું સારું. આ વાસના. સમજાઈ ગયું? આપણે કોઈ દી વાપર્યું છે? નથી વાપર્યું, છતાંય પણ અંતરમાં ઈચ્છા વર્તે છે, એ વાસના. એટલે જરૂરત અને વાસના બેમાં ફરક છે. જો 5 વિષય ભોગવ્યા વગર જીવ રહી શકતો નથી. આંખ છે એ જોવાનો વિષય છે, જીભ છે એને સ્વાદનો વિષય છે. સ્વાદ જ ન આવે જીભ ઉપર તો શું થાય? તો ખાવાનું પચે જ નહીં. સમજાય છે? સ્વાદ આવે છે ત્યારે શું થાય છે? રસ જરે છે. રસ જરે છે ત્યારે જઠરા અગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે ને જઠરા અગ્નિની અંદર જે અનાજ જાય છે એ પચે છે, એટલે એ જરૂર છે સ્વાદ. સમજાણું? પણ એમાં પછી વિવિધ પ્રકારના જે ટેસ્ટ છે અને પછી ભગવાનની આજ્ઞા લોપાઈને હોટલમાં ખવાઈ જાય છે, એ શું છે? એ વાસના છે. જરૂર અને વાસનામાં ફરક સમજજો. સારું ઘરે બનાવી પરમાત્માને ધરાવી અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં કરતાં જમવું એ આ દેહની જરૂર છે. પણ ભગવાનની આજ્ઞા લોપી અને બજારું વસ્તુ ખાવું ભગવાનના ચિંતન વિના, ભગવાનના સ્મરણ વિના, એ શું છે? એ વાસના છે. આવા 5 વિષયની વાત આવી જશે. એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, 5 વિષય જો ભગવાનની આજ્ઞા બહાર વર્તાય છે તો શું છે? એ વાસના છે. અને વાસના કેવી વસ્તુ છે ખબર છે? આપણને ખબર પણ ન હોય, આપણને ખબર પણ ન હોય છતાંય પણ જે વસ્તુ, જે ક્રિયામાં આપણે પ્રેરાઈ જતા હોઈએ એ વાસના છે. ઘણી વખત આપણને ખબર પણ હોય કે આ દોષરૂપ છે, આપણે જે કરીએ છીએ યોગ્ય નથી, એ ક્રિયા પણ આપણાથી થઈ જતી હોય, એ શું છે? એ પણ વાસના છે.
દાખલા તરીકે કોઈ દારૂ પીનારને કે કોઈ બીડી પીનારને તમે પકડી લાવો, એને કહો કે ભાઈ તું છોડ દે ને, એ કે મને ખબર છે મારે આ છોડ દેવું છે પણ મારાથી છૂટતું નથી. જે નથી છૂટતું શું છે? એ જ વાસના છે. આ જ વાસનાનું રૂપ છે. સમજાય છે? એટલે એક રોમનો સમ્રાટ હતો, એને ખાવાની કેટલી વાસના હશે વિચાર કરો. એ શું કરે ખબર છે? આખા ગામની અંદર, પોતાના રાજ્યની અંદર જેટલા પણ ઘરમાં રસોઈ બનતી હોય ને બધે જમવા જાય. સારામાં સારી, હવે રાજા આવે પોતાના ઘરે એટલે સારામાં સારી રસોઈ બનાવીને જમાડે માણસ. પણ શું કરે? પોતાના ખીચાની અંદર એક પક્ષીનું પીછું રાખે. હવે એ પીછાથી શું કરે ખબર છે? જમી લીધા પછી તરત જ નાખીને વમન કરી નાખે, ઉલટી કરી નાખે, પછી બીજા ઘરે જાય જમવા. કેટલો બધો એને સ્વાદમાં આસક્તિ હશે કે નવા નવા ટેસ્ટ એને ચાખવા હશે. મહાભારતની અંદર યયાતિ રાજાની કથા લખાણી, બહુ આમ સમજવા જેવી વાત છે. દાનવરાજ વૃષપર્વા નામનો રાજા થઈ ગયો, એક દાનવનો રાજા. એની નગરીની અંદર એના અસુર ગુરુ શુક્રાચાર્ય રહેતા હતા. એને એક કુટીર, એને એક આશ્રમ બનાવી દીધેલો. એમાં વૃષપર્વાની દીકરી શર્મિષ્ઠા અને આ દાનવરાજ એટલે દાનવરાજના ગુરુ શુક્રાચાર્ય એની દીકરી દેવયાની, આ બંને જણા બેનપણી થઈ ગયા, ખાસ મિત્ર થઈ ગયા. આ બંને બેનપણીઓ બાળપણથી સાથે રહે. એક દિવસ એક તળાવની અંદર સ્નાન કરવા માટે ગયા. બંને સ્નાન કરતા હતા, ત્યાં વંટોળ ઉપડ્યો, પવન આવ્યો જોરદાર. એટલે શું થઈ ગયા? બંને જણાના કપડાં કાંઠા ઉપર મૂકેલા એ ભેગા થઈ ગયા અને થોડાક દૂર જતા રહ્યા. શર્મિષ્ઠાના મનમાં એમ થયું કે કપડાં અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયા છે તો હું બહાર નીકળી જાઉં. એટલે શર્મિષ્ઠા પહેલાં બહાર નીકળી અને ભૂલમાં એનાથી દેવયાનીના વસ્ત્ર પહેરાઈ ગયા. દેવયાની બહાર આવી અને દેવયાનીએ જોયું કે શર્મિષ્ઠાએ મારા વસ્ત્ર પહેર્યા છે. એટલે દેવયાનીને ઉદ્ધતાઈથી કીધું કે તું તો મારી દાસી કહેવાય, તું તો મારી નોકરાણી કહેવાય, તું તો મારી શિષ્યા કહેવાય. તારો બાપ વૃષપર્વા રાજા મારા પિતા શુક્રાચાર્યનો શિષ્ય છે, એ નાતે તું પણ મારી શિષ્યા થઈ, તો તારાથી મારા કપડાં પહેરાય જ કેમ? વાત થોડી ઉગ્ર થઈ ગઈ. વાત નાની હતી, સાવ સામાન્ય વાત હતી. હવે બે જણા બેનપણી એકબીજાના મિત્ર એકબીજાના કપડાં પહેરે એમાં કોઈ ખોટી વાત તો નથી. પણ ભૂલમાં કપડાં પહેરાઈ ગયા, એમાં આટલું બધું વધી ગયું વાતાવરણ. એટલે શર્મિષ્ઠા રાજવંશી બીજ છે, રાજા છે, રાજાની દીકરી છે, રાજકુમારી છે. એટલે સ્વાભાવિક એને બહુ ક્રોધ ચડ્યો. એટલે એણે શું કર્યું? દેવયાનીના વાળ પકડી, જીથરા પકડી, બે લાફા મારી અને દેવયાનીને કૂવામાં ધક્કો મારી દીધો. દેવયાની કૂવામાં પડી ગઈ અને શર્મિષ્ઠા પોતાના મહેલમાં પોતાના ઘરે જતી રહી. આ બાજુ દેવયાની મદદ માટે પોકાર કરી રહી છે. એ જ વખતે યયાતિ રાજા ત્યાંથી નીકળ્યા. યયાતિ રાજાએ સાંભળ્યું કોઈક પોકાર કરે છે, કોઈક મદદ માટે બોલાવે છે. યયાતિ રાજા પોતાના રથમાંથી નીચે ઉતર્યા, કૂવા પાસે ગયા. કૂવાની અંદર જોયું તે કન્યા, યુવાન કન્યા એ મદદ માટે પોકારી રહી હતી. યયાતિ રાજાએ પોતાનો હાથ લાંબો કરી, ગમે એમ કરી મહેનત કરી, પોતાના કમર ઉપર કપડાં બાંધી, નમી કરીને પણ એ દેવયાનીને બહાર કાઢી. દેવયાનીને જ્યાં બહાર કાઢી, દેવયાનીએ કીધું કે હવે તમે મારો સ્પર્શ કર્યો છે એટલે તમે મારી સાથે લગ્ન કરો. યયાતિ રાજા કે હું તારા પહેરવેશને જોઈને એમ જાણી શકું છું કે તું બ્રાહ્મણની દીકરી છો. તારા પિતા કોણ છે? તો કે મારા પિતા અસુરોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય છે. એ કે ઓહો, શુક્રાચાર્યની દીકરી તું, તારી સાથે લગ્ન કરું ને તારા પિતાશ્રી જો કોપાયમાન થાય અને મને શ્રાપ આપી દે તો? માટે મારે તારી સાથે લગ્ન કરાય નહીં. બહુ વિનંતી કરી દેવયાનીએ કે તમે મારી સાથે લગ્ન કરી લ્યો, પણ યયાતિ રાજા માન્યા નહીં. પછી દેવયાનીએ કીધું કે મારા પિતા જ જો તમને બોલાવીને તમારા લગ્ન મારી સાથે કરાવે તો તમને કાંઈ વાંધો? તો કે તો મને કાંઈ વાંધો નથી, એ પછી વિચારશું. દેવયાની પોતાના ઘરે આવી, યયાતિ રાજા પોતાને સ્થાને ગયા. હવે યયાતિ રાજા પોતાના સ્થાને જતા રહ્યા. દેવયાની પોતાના ઘરે, આખું શરીર ખરડાયેલું છે, વાગેલું છે, લોહી નીકળેલું છે. રડતી રડતી પોતાના ઘરે આવી અને ઓસરીના કોરે આવીને રડતા રડતા બેઠી. શુક્રાચાર્યએ જોયું કે આ શું થઈ ગયું? બેટા તારી દશા આવી કોણે કરી નાખી? આખી વાત કરી કે શર્મિષ્ઠા એનો દીકરો વૃષપર્વા રાજા, પિતાજી આપના નોકર કહેવાય, આપના શિષ્ય કહેવાય, છતાંય પણ મારી સાથે આવું વર્તન કર્યું. અને ખૂબ રડતા હતા. એમાં પોતે આખી વાત કરી કે યયાતિ રાજાએ મને બચાવી છે ને યયાતિ રાજા સાથે મારે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે.
હવે શુક્રાચાર્યએ યયાતિ રાજાને સંદેશો મોકલ્યો કે રાજાને સંદેશો મળે એટલે તરત મારા દર્શન કરવા માટે મારા આશ્રમમાં આવે. અને તે વખતે ઋષિઓનો સંદેશો જાતો એટલે રાજા ધ્રુજવા લાગતા, કારણ કે ખબર હતી હમણાં રટણસો પટણ કરીને મારું રાજ્ય ખતમ કરી નાખશે. એટલે શુક્રાચાર્યના દર્શન કરવા માટે યયાતિ રાજા આવ્યા. યયાતિ રાજાને કીધું કે મને કોઈ વાંધો નથી, જો તમને મારી દીકરી પસંદ હોય તો તમે એની સાથે લગ્ન કરો. હવે દેવ્યાની ખૂબ સ્વરૂપવાન હતી એટલે યયાતિ રાજાએ હા પાડી. બંનેના લગ્ન થયા. પણ પછી હવે જે વાત થાય છે સમજવા જેવી કે દેવ્યાની એક શરત મૂકી એ કે હું લગ્ન કરું પણ પહેલાં વૃષપર્વા રાજા અને એની દીકરી શર્મિષ્ઠાને અહીંયા બોલાવો અને શર્મિષ્ઠાને મારી સાથે મારી દાસી તરીકે આખી જિંદગી મારી સેવા કરવા માટે મોકલો. એ જ એનો દંડ છે, એનું પ્રાયશ્ચિત એ જ છે. વૃષપર્વા રાજાને પણ શુક્રાચાર્યએ બોલાવ્યા. એ પણ ધ્રુજતો આવ્યો કે ગુરુદેવ શું થયું? એ કે બસ મારે તારા રાજ્યમાં રહેવું જ નથી. હું આ રાજ્યનો અત્યારે તત્કાળ ત્યાગ કરીને જતો રહું છું ને હું જ્યારે તારા રાજ્યમાંથી બહાર જઈશ તારું રાજ્ય એ સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. આટલા શબ્દ સાંભળતા ઓલો પણ ધ્રુજવા લાગ્યો. એ કે ગુરુદેવ કાંઈક દયા કરો, કાંઈક દયા કરો, મારી કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો હું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે તૈયાર. એ કે તારી કાંઈ ભૂલ નથી, જે ભૂલ છે એ તારી દીકરીની ભૂલ છે. કે શું થયું? આખી વાત કીધી કે આવી રીતે થયું અને મારી દીકરીને તારી દીકરીએ મારી દીકરીને કૂવામાં નાખી દીધી અને જો લોહી લુહાણ થઈ ગઈ છે. તો કે અને પિતાના પ્રેમમાં શર્મિષ્ઠા પણ આવીને શર્મિષ્ઠાએ કબૂલ કર્યું કે ગુરુદેવ આપ જે સજા આપવા માટે નક્કી કરશો એ હું સજા સ્વીકારીશ પ્રેમથી. શર્મિષ્ઠાને કહેવામાં આવ્યું કે તારે આખી જિંદગી દેવ્યાનીની દાસી તરીકે રહેવાનું છે. એના લગ્ન યયાતિ રાજાની સાથે થઈ ગયા છે તો તારે આખી જિંદગી આ બંને જણાની સેવા કરવાની છે. પિતાની મુક્તિ માટે અને પિતાના કલ્યાણ માટે શર્મિષ્ઠાએ આ વસ્તુ પણ સ્વીકારી લીધી કે મારા પિતાનું રાજ્ય જો અવિચળ રહેતું હોય અને મારા પિતાના રાજ્યમાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવતો હોય તો હું આ પણ સજા સ્વીકારવા માટે તૈયાર છું. લગ્ન થયા ધામધૂમથી અને શર્મિષ્ઠા દેવ્યાની અને યયાતિ રાજાની સાથે એમની દાસી બની એમના રાજ્યમાં આવી. સરસ મજાનો યયાતિ રાજાનો મહેલ છે, એની બહાર એક ઓરડો શર્મિષ્ઠાને આપી દેવામાં આવ્યો. સમય પછી સમય વ્યતીત થયો. યયાતિ અને દેવ્યાનીને 3 પુત્રો થયા. હવે 12 જ શર્મિષ્ઠા રહે, એ પણ રાજવંશી બીજ છે. યયાતિ રાજા પણ રાજવંશી છે, રજપૂત. જોવે છે, એકબીજાની નજરો મળે છે, આકર્ષણ થાય છે. એક વખત શર્મિષ્ઠા યયાતિ રાજા પાસે આવીને કહે છે કે હું તમારી પત્ની દેવ્યાનીની દાસી છું, એ નાતે હું તમારી પણ દાસી થઈ. માટે દાસીને ઋતુદાન આપવું, પુત્રદાન આપવું એ રાજાનું કર્તવ્ય હોય છે. માટે મને પણ પુત્રદાન આપો, મને પણ તમારા પ્રેમનું સુખ આપો. એટલે યયાતિ રાજાએ કીધું વાંધો નહીં. 2માં સમાગમ થયો. એના દ્વારા પણ એને 3 પુત્રો થયા. 3 પુત્રો થયા. દેવ્યાનીને આ સમાચાર મળ્યા કે મારી દાસીને પણ પુત્રો થયા છે. એ તો ખૂબ રાજી થઈ ગઈ. અરે ભાઈ કે તે ગાંધર્વ લગ્ન ક્યારે કર્યા? તું મારી બેનપણી આટલી નજીકની, તે મને કોઈ દી બતાવ્યું નહીં. આનો બાપ કોણ છે? હવે કેમ કે જે તમારો છે એ જ મારા દીકરાનો બાપ છે? કહે કેમ? એણે કીધું કે એક ગાંધર્વ છે, એક યોગી છે, જંગલમાં રહે છે અને મને એમની સાથે બહુ તેજસ્વી હતા એટલે પ્રેમ થઈ ગયો. એણે મને ઋતુદાન આપ્યું અને એ જંગલમાં સાધના કરવા માટે જતા રહ્યા. આટલી વાત પૂરી થઈ. પણ સમય જતાં પુત્રો મોટા થયા. હવે એક સ્વાભાવિક વાત છે કે પુત્રને પોતાના પિતા પ્રત્યે આકર્ષણ હોય. હવે નાના નાના બાળકો યયાતિ રાજા જ્યારે બહાર જાય ત્યારે એની પાછળ ફરે, એની આજુબાજુ આવી જાય. હવે સ્વાભાવિક છે, યયાતિ રાજાને પણ ખબર કે આ પુત્રો તો મારા જ છે એટલે એને તેડે, એના માથા ઉપર હાથ ફેરવે. વાત્સલ્ય ભાવ જે પિતાનો હોય એ પ્રગટ કરવા લાગ્યા. દેવ્યાનીએ જોયું કે આ શર્મિષ્ઠાના પુત્રોની અણસાર પણ યયાતિ જેવી જ લાગે છે. એટલે એણે પૂછ્યું કે આની અણસાર તમારે જેવી કેમ? હવે થથપપ થઈ ગયા. બોલે શું, કે શું? આમ થોડા ઘણા બાના કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ બાના કંઈ ચાલ્યા નહીં. દેવ્યાનીને ખબર પડી ગઈ કે શર્મિષ્ઠાએ ફરીવાર મારી સાથે દગો કર્યો અને મારા પતિની સાથે સંબંધ બાંધી અને આ પુત્રોના જન્મ થયા છે. એટલે પાછી જતી રહી પિયર પોતાના ઘરે અને પોતાના પિતાને બધી વાત કરી કે મારી સાથે યયાતિ રાજાએ આવો છલ કર્યું છે, માટે હવે એને શ્રાપ આપો. એટલે શુક્રાચાર્યએ ફરીવાર યયાતિને બોલાવ્યા.
યયાતિને બોલાવીને કીધું કે તારાથી આવું થાય જ કેમ? મેં મારી લાડે કોડે મારી એકની એક દીકરી તને પરણાવી હતી અને તે છલ કેમ કર્યું એની સાથે? આવું કપટ અને સ્ત્રી છે ને બધું સહન કરી શકે, પણ પોતાના પતિને બીજી સ્ત્રીની સાથે કોઈ દિવસ જોઈ શકે નહીં. એટલે શુક્રાચાર્યને શ્રાપ આપ્યો કે જા તું વાસનામાં અંધ બનેલો, તને વાસના ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે ને, જા તું વૃદ્ધ બની જા, 80 વર્ષનો ડોસો બની જા. યયાતિ રાજા રડવા લાગ્યા. એ કે ગુરુદેવ મને માફ કરો, પણ હજી મારી વાસના અતૃપ્ત છે, હજી મને તૃપ્તિ થઈ નથી, હજી રાજ્ય મને કેટલું બધું રાજ્ય કરવું છે, કેટલા બધા રાજ્યના વ્યવહાર કરવા છે, મારા છોકરાઓ હજી નાના છે, તમે મને હજી અત્યારથી વૃદ્ધ બનાવી દેશો તો મારું કેમ ચાલશે? બહુ રડ્યા, બહુ. શુક્રાચાર્યને હૃદયમાં દયા આવી. શુક્રાચાર્યએ કીધું કે તારા 6 પુત્રો છે, 3 દેવ્યાની થકી છે અને 3 શર્મિષ્ઠા થકી છે. આમાંથી કોઈ જો તારું વૃદ્ધાપન લઈ લેવા માટે તૈયાર હોય અને પોતાની જુવાની તને આપવા માટે તૈયાર હોય ને, તો તારું વૃદ્ધાપન જાય. બધા ઘરે આવ્યા. હવે આ ડોસો થઈ ગયેલો યયાતિ રાજા પોતાના એક પુત્રોને પોતાની પાસે બોલાવી અને કહે છે કે દીકરાઓ, કોઈ જો મારું વૃદ્ધાપન લેવા માટે તૈયાર હોય ને પોતાની યુવાની મને આપવા માટે તૈયાર હોય તો મહેરબાની કરો. કેવી કથા, તમે વિચાર કરો. વાસના ભોગવવા માટે એક પિતા પોતાના પુત્રની યુવાની લેવા માટે તૈયાર થયો છે. આવીને આવી કથા મહાભારતની અંદર લખાણીને. બીજી, શંતનુ મહારાજા કોનો સંબંધ જોવા ગયા હતા? ભીષ્મનો સંબંધ જોવા ગયા હતા. ગંગાપુત્ર ભીષ્મનો. ભીષ્મનો સંબંધ જોવા માટે ગયા હતા. પોતાને સત્યવતી ગમી ગઈ. હવે 1.5 વર્ષનો શંતનુ મહારાજા, એને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ સત્યવતીની સાથે. વિહાર કરી લીધો અને કીધું કે હાલ તું મારી સાથે લગ્ન કર, તારા વગર એક ક્ષણ હું રહી શકું એમ નથી. તે વખતે સત્યવતી કીધું, મહારાજા તમારી સાથે લગ્ન કરીને હું કરું છું, તમારા થકી મને જે સંતાન થાય એને તો આખી જિંદગી ગુલામી જ કરવાની, એને તો આખી જિંદગી દાસ થઈને જ રહેવાનું, એને તો આખી જિંદગી નોકર થઈને જ રહેવાનું. તમે રાજગાદીનો વારસદાર તો ભીષ્મને બનાવ્યો છે. તમે ભીષ્મનો રાજ્યાભિષેક કરી નાખશો, પછી એના સંતાનો રાજગાદી ઉપર આવશે. મારા સંતાનો તો આખી જિંદગી એની ગુલામી જ કરશે, માટે મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવા નથી. ઉદાસ બનેલા શંતનુ મહારાજા પાછા હસ્તિનાપુર આવ્યા છે. અને હસ્તિનાપુર આવી અને ઉદાસ રહે, ભીષ્મએ પોતાના પિતાનું આવું રૂપ જોઈ અને ગંગાપુત્ર ભીષ્મ, દેવવ્રત ભીષ્મ, એના મનમાં થઈ ગયું કે મારા પિતાને જરૂર કંઈક મૂંઝવણ સત્વે છે. એટલે પિતા પ્રેમમાં ભીષ્મએ પૂછી લીધું પોતાના પિતાને કે પિતાજી, તમને મારા સોગન છે, તમને શું પ્રશ્ન મૂંઝવે છે, મને બતાવો. તે વખતે ભીષ્મએ કીધું છે, બેટા મને કાંઈ મૂંઝવતું નથી. હું તારા માટે સંબંધ જોવા ગયો તો એમાં મને સત્યવતી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો અને સત્યવતી આવી શરત મૂકી છે કે હું તમારી સાથે લગ્ન જ ન કરું. મારા પુત્ર થોડી રાજગાદી ઉપર આવે, એ તો ભીષ્મના પુત્રો જ આવે, માટે મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવા નથી. તે વખતે ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે સૂર્યચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી આ ભીષ્મ, જ્યાં સુધી જન્મ એના દેહની અંદર પ્રાણ રહેશે ત્યાં સુધી હસ્તિનાપુરનો સેવક બનીને રહેશે, હસ્તિનાપુરના સિંહાસનની રક્ષા કરશે. પણ કોઈ દિવસ આ ભીષ્મને સંકલ્પ પણ નહીં થાય કે મારે આ હસ્તિનાપુરના સિંહાસન ઉપર બેસવું છે. પ્રતિજ્ઞા થઈ ગઈ. સત્યવતીની સાથે શંતનુ મહારાજાના લગ્ન થયા. શંતનુ અને સત્યવતીના લગ્ન થયા. એનો દીકરો થયો વિચિત્રવીર. હવે વિચિત્રવીર પાછો નપુંસક. હવે પોતાથી કાંઈ થાય નહીં, એકદમ નમાલો, કોઈ પણ જાતની શૂરવીરતા જીવનની અંદર નહીં. એના માટે કન્યા ગોતવા માટે ભીષ્મને જવું પડ્યું. હવે ભીષ્મ ગયા. અંબિકા, અંબાલિકા અને અંબા, આ 3ની સાથે ભીષ્મ સ્વયંવર જીતીને આવ્યા. એમાં અંબાને બીજી સાથે પ્રેમ હતો એટલે અંબાને છોડી દીધી. અંબિકાને અંબાલિકાને લઈ આવ્યા. વિચિત્રવીરની સાથે લગ્ન કર્યા, પણ સંતાન થયા નહીં. હવે હજી જોજો, હજી વાસનાનું રૂપ તમને બતાવતો જાઉં છું. એમાંય પણ સત્યવતીને જ્યારે નદી પાર કરવી હતી, સત્યવતી એટલે મત્સ્ય કન્યા છે. સત્યવતી જ્યારે નદી કિનારે ઊભી હતી, રાત્રિનો અંધકાર થઈ ગયું હતું, ત્યારે પરાશર મુનિ આવ્યા હતા. આ શંતનુ મહારાજા અને સત્યવતીના લગ્નની પહેલાંની ઘટના તમને કહું છું. પરાશર મુનિ આવ્યા હતા અને કીધું હતું કે મારે આ ગંગા નદી પાર કરવી છે, મને ગંગા નદી પાર કરાવી દો. પરાશર ઋષિ નાવમાં બેઠા, સત્યવતી હોડી હાંકે છે અને સત્યવતીના રૂપ સૌંદર્યમાં પરાશર ઋષિની મતિ પણ મોહને પામી અને 2 જણાને અંગસંગ થયો. અંગસંગ થઈ ગયા પછી પરાશર ઋષિના મનમાં થઈ ગયો, ઓહો મારી સાથે આ શું થઈ ગયું? હું આટલો મોટો ઋષિ,
પરાશર સ્મૃતિનો લખનારો, અને મારાથી આવું પાપ થઈ ગયું, મને જવા દો દેવી, હવે મારે તપ સાધના કરીને આ વસ્તુનું પ્રાયશ્ચિત કરવું છે. કે હવે તમે ક્યાં ચાલ્યા સત્યવતી, કે આ બધું પહેલાં વિચારવું હતું, હવે તમારાથી જવાય નહીં. વિચાર કરો, વાસના ભોગવાઈ ગઈ, પણ આટલા મોટા ઋષિ હતા, પોતાના વાસનાને કંટ્રોલ ન કરી શક્યા, પણ પોતે સત્યવતીને આશીર્વાદ આપ્યો કે આ જે આપણું અંગસંગ થયું છે એના પરિણામ સ્વરૂપે તમારી કુખે પરમાત્માનો અવતાર થશે. અને પરમાત્માનો અવતાર બીજો કોઈ નહીં, ભગવાન વેદવ્યાસનો જન્મ થયો. ભગવાન વેદવ્યાસનો જન્મ થઈ ગયો હતો, અને પછી સત્યવતીના લગ્ન શંતનુ મહારાજા સાથે થયા, એનો દીકરો વિચિત્રવીર. હવે પાછા વિચિત્રવીરને સંતાન નહીં, અંબિકા અને અંબાલિકાની સાથે કેવી રીતે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય આગળ વધારવું. એટલે સત્યવતીના મનમાં એમ થઈ ગયું કે ભગવાન વેદવ્યાસ તો મારો જ દીકરો છે. એટલે એણે ભગવાન વેદવ્યાસને બોલાવીને કીધું કે વ્યાસ, તારે નિયોગ પદ્ધતિથી આ બંને કન્યાઓની સાથે અંગસંગ કરવાનો છે, અને અંગસંગ કરી એમાંથી જે પુત્રો થશે એ આ હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ચલાવશે. હવે બંને દીકરીઓને એટલે અંબિકા અને અંબાલિકાને ભગવાન વેદવ્યાસની સાથે એક ઓરડામાં મોકલી. પહેલી ગઈ અંબા, પણ એ ગભરાઈ ગઈ, અતિશય બીક લાગી ગઈ, કારણ કે ભગવાન વેદવ્યાસનું સ્વરૂપ કદરૂપું હતું, શરીરમાં ગળા મુવાળા હતા અને દુર્ગંધવાળું શરીર હતું. એટલે બી ગઈ, એટલે ગભરાઈ ગઈ, એટલે આંખો બીચી લીધી. શું કર્યું? જ્યારે અંગસંગ થયો ત્યારે આંખ બીચાઈ ગઈ. આંખ બીચાઈ ગઈ એટલે પુત્ર કેવો થયો? અંધ થયો, જેનું નામ ધૃતરાષ્ટ્ર. બીજી સ્ત્રી જેનું નામ હતું અંબાલિકા, એણે પણ અંગસંગ કર્યો, પણ એણે અંગસંગ કરતા વખતે એને પણ અતિશય ગભરાટ થઈ. એને મનમાં થયું કે આટલા મોટા ઋષિ મારી પાસે આવે છે, રખીને મારાથી કાંઈ ભૂલ થઈ જશે તો, કાંઈ મારાથી કાંઈ ખોટું વર્તાઈ જશે તો, ક્યાંક મને શ્રાપ આપી દેશે તો. એટલે ગભરાટમાં ને ગભરાટમાં અંગસંગ કર્યો તો દીકરાનો જન્મ થયો, પણ જન્મતાની સાથે પાંડુ નામનો રોગ શરીરમાં હતો, જેથી કરીને એનું નામ પડ્યું પાંડુ. હવે એક દાસીને પણ મનમાં થયું કે મારે પણ આટલા મોટા ઋષિ આવ્યા છે તો મારે પણ અહોભાવથી અંગસંગ કરવો છે, મારા કુખે પણ એમના પ્રસાદીભૂત પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય તો હું કેટલી ભાગશાળી. એ દાસીએ પણ ભગવાન વેદવ્યાસનો અંગસંગ કર્યો, અને ભગવાન વેદવ્યાસની સાથે અંગસંગ કરતાં કરતાં અતિશય દિવ્ય ભાવ મનમાં કેળવ્યો કે હું તો બળભાગી બની ગઈ કે ભગવાન અવતાર સ્વરૂપ મારા પતિ રૂપે મને પ્રાપ્ત થયા. આવા ભાવથી એણે અંગસંગ કર્યો, અને જે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ એનું નામ પડ્યું મહાત્મા વિદુર. આ મહાભારતની કથા બતાવે છે. એટલે આ 3 પુત્રો થયા. હવે આપણા જીવનની અંદર પણ કંઈક આવું જ છે. આપણે જ્યારે ભક્તિ કરીએ છીએ ને ત્યારે કાં તો આપણે ભક્તિની અંદર આંખ બીજી જઈએ છીએ, માટે આપણી ભક્તિ કેવી થઈ જાય છે? ધૃતરાષ્ટ્ર જેવી આંધળી થઈ જાય છે. કાં તો આપણે સંપૂર્ણ સંતોને સમજી શકતા નથી, અને સંતોને રાજી કરવા જતાં આપણે આપણા મનની વાત મનમાં રાખી લઈએ છીએ અને ગભરાઈ જઈએ છીએ. એટલે આપણી ભક્તિ કેવી થઈ જાય છે? રોગી થઈ જાય છે. પાંડુ નામનો રોગ આપણી ભક્તિને થઈ જાય છે. પણ દાસીની જેમ અહોભાવથી આપણે સંતનો સમાગમ નથી કરી શકતા, એટલે આપણી ભક્તિ મહાત્મા વિદુર જેવી પાંઘરી શકતી નથી. એટલે આ વાસનાની આપણે વાત જોઈ રહ્યા છીએ કે આવી રીતે વાસના પજવે છે. બધું ખબર હોવા છતાંય પણ વાસના પજવતી હોય છે. પોતાના 6 દીકરાને પોતાની પાસે બોલાવીને આજે યયાતિ રાજા યુવાની માંગી રહ્યા છે. એટલે સૌથી મોટો દીકરો આવીને કહે કે પિતાશ્રી, તમારી દશા તો મેં જોઈ લીધી છે, તમે આટલું બધું કર્યા પછી પણ, આટલું બધું ભોગવ્યા પછી પણ સંતોષી નથી, તો તમે મારી પાસે ક્યાં મોઢાથી તમે મારી યુવાની માંગો છો? તમે તમારા કર્યા તમે ભોગવો, હું શું કામ ભોગવું? એમ કરીને પેલો મોટો દીકરો જતો રહ્યો. એમ કરતાં કરતાં બધા દીકરાઓએ ના પાડી દીધી. સૌથી છેલ્લો નાનો પુરુ, શર્મિષ્ઠાનો દીકરો, એણે કીધું પિતાશ્રી, હું તમને મારી યુવાની આપવા માટે તૈયાર છું. કે બેટા, શા માટે તું આપવા માટે તૈયાર છો? તારા બધા ભાઈઓ તો ના પાડે છે, તો તું શું કામ ના નથી પાડતો? તે વખતે પેલા સૌથી નાના દીકરા પુરુ એમ કીધું છે કે પિતાશ્રી, મને ખબર છે કે આ વાસના કેવી ભયંકર છે. આ વાસનામાં કોઈનું પૂરું થયું નથી તો મારું ક્યાંથી થશે? માટે મારે આ વાસના ભોગવવી જ નથી. આ વાસનાવાળું યુવાની તમને આપી, મને તમારું વૃદ્ધાપન આપી દો અને હું શાંતિથી ભજન કરીશ. વિચાર કરો, યયાતિ રાજાને યુવાપન પ્રાપ્ત થયું, 1000 વર્ષ સુધી પાછી વાસના ભોગવવી, છતાંય પણ એ પુરુષ જે વૃદ્ધ થઈ ગયો તો એને યયાતિ રાજા એમ કહે છે, બેટા તારી વાત 100% સાચી હતી, 1000 વર્ષ સુધી વાસના ભોગવ્યા પછી પણ મને તૃપ્તિ થઈ નથી. માટે તે વૃદ્ધાપન માંગીને બહુ બુદ્ધિપણાનું કામ કર્યું, બહુ બુદ્ધિશાળી છો તું.
અને આ વાસનાની કથા આપણે આવીને આવી એક કથા છે ને એથેન્સની અંદર, ગ્રીકની અંદર એથેન્સની અંદર કથા લખાણી. એક જણાને મૃત્યુના દેવતા તેડવા માટે આવ્યા. 20 વર્ષની એની ઉંમર. કેટલી? 20 વર્ષની ઉંમર. એણે કીધું કે તમારો સમય થઈ ગયો છે. એ કે નહીં, હજી તો મારા લગ્ન થયા છે, હજી મારે તો ઘણું બધું કરવાનું બાકી. એ કે પણ મૃત્યુનો સમય આવે તો યુવાનને પણ જવું પડે, બાળકને પણ જવું પડે, વૃદ્ધને પણ જવું પડે, ગમે ને જવું પડે. એમાં કાંઈ કોઈનું ચાલતું નથી. કે તું ચાલ મારી સાથે. કે નહીં ચાલું. એ કે આનો કઈ ઉપાય કે તારી બદલે બીજો કોઈ મરવા માટે તૈયાર હોય તો એને લઈ જાઉં તારી બદલે, પણ તારી બદલે કોઈને તો આવવું પડશે. એટલે આ જે 20 વર્ષનો વ્યક્તિ હતો એણે બીજા વ્યક્તિને તૈયાર કર્યા. એને કીધું તું ગરીબ માણસ છો, તારે પરિવાર બહુ ગરીબ છે, તારા પરિવારને ઘણા બધા હું રૂપિયા આપું, તું મારી બદલે મરી જા અને તારા જે 100 વર્ષ છે એ તું મને આપ. ઓલો માની ગયો. 100 વર્ષ સુધી આ વાસના ભોગવ્યા પછી પણ 100 વર્ષને અંતે પણ એને તૃપ્તિ થઈ નહીં. કહેવાનો આશય, જે વાતને ભગવાન સ્વામિનારાયણે મધ્ય પ્રકરણના 47મા વચનમાં લખી, મહારાજ કે પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટી ગઈ હોય અને કોઈ એને ભરવા માટે પ્રયત્ન કરે તો કોઈ દી ભરાતી નથી. આટલી બધી વાસના ભયંકર છે, આટલી બધી દુષ્કર છે, કોઈ દિવસ તૃપ્તિ થતી નથી. તમે વિચાર કરો, શૌભરી ઋષિ 60,000 વર્ષ સુધી ગંગાના ધરામાં તપ કર્યું. કેટલા વર્ષ સુધી? 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યા પછી એક દિવસ માછલાનું મૈથુન જોઈ શૌભરી ઋષિના મનમાં થઈ ગયું, આવું તો કોઈ દી કર્યું જ નથી. 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યા પછી ઋષિએ પાછું યુવાપન માંગ્યું ને હિન્દુ ધર્મનો અને આપણા શાસ્ત્રોનો ઇતિહાસ બોલે છે કે શૌભરી ઋષિ માંધાતા રાજાની 50 કન્યાઓને પરણ્યા છે. કેટલા? એકી સાથે 50 કન્યાઓને પરણ્યા. માંધાતા રાજાએ કીધું કે તમારે જ્યાં વૃદ્ધ ઋષિ સાથે મારી દીકરીઓ કેમ પરણે? તો 1000 વર્ષનું તપ મૂક્યું. યુવાપન 16 વર્ષની કાયા માંગી. બીજી 1000 વર્ષનું તપ મૂક્યું. સારા સારા મહેલો માંગ્યા. વિચાર કરો, તપ શા માટે કર્યું હતું? વાસના ભોગવવા માટે. ચણાકાના ચ્યવન ઋષિ થઈ ગયા. પોતે સાધના કરવા માટે બેઠા હતા, શરીર ઉપર રાફડા જામી ગયા. એમાં શર્યતી રાજાની કન્યા અને શર્યતી રાજા આખો સંઘ લઈને ચ્યવન ઋષિના જ્યાં તપ કરતા હતા ત્યાંથી નીકળ્યા અને થોડીક વાર સંઘ ઊભો રહ્યો. એમાં નાની એવી દીકરી બિચારી, એ તો ફરતા ફરતા આમ રમતા રમતા બહાર ગઈ અને એમાં ચ્યવન ઋષિ જ્યાં તપ કરે તો આખો રાફડો જામી ગયો હતો. આમ ખબર ન પડે કે આ માણસ છે, ખાલી 2 આંખો ટમટમતી હતી, આમ કંઈક નવું દેખાતું હતું, આમ ચમકતું. એટલે કન્યાના મનમાં થયું આ શું આમ? એટલે એણે શું કર્યું, એક દર્ભની સળી લઈ અને ભોકાવી એટલે આંખમાંથી લોહીની પિચકારી થઈ. એટલે બિચારી ડરી ગઈ, ભાગી ગઈ. એ તો ભાગી ગઈ પણ ચ્યવન ઋષિની સાધના તૂટી. એટલે એણે તરત જ શ્રાપ આપ્યો કે આવું જેણે કર્યું છે, આવું કૃત્ય જેણે કર્યું છે એ બધાના ઝાડા પેશાબ બંધ થઈ જાય. આખો સંઘને ઝાડા પેશાબ બંધ થઈ ગયા. વિચાર કરો, બાથરૂમ જવાની કે લેટ્રિન જવાની ઈચ્છા થતી હોય ને આવે નહીં તો કેવી દશા થાય? આવી બધાની દશા થઈ. બધા રોવે, તકલીફ થાય, પણ કોઈને આમાંથી સુખ પ્રાપ્ત થાય નહીં, આમાંથી કાંઈ નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. શર્યતી રાજાને એમના ગુરુએ કીધું કે કાંઈક નક્કી કોઈનો અપરાધ થયો છે, કોઈનાથી, આ સંઘમાંથી કોઈનાથી અપરાધ કોઈ મોટા પુરુષનો થયો છે, જેના કોપના લીધે આપણે આ બધી વસ્તુ ભોગવીએ છીએ. બધાને પૂછ્યું કોઈનાથી કાંઈ ભૂલ થઈ છે, ક્યાંક ગયા હતા, કોઈ વસ્તુમાં હાથ નાખ્યો હતો? એમ કરતાં કરતાં પોતાની દીકરીને જ્યાં પૂછવામાં આવ્યો, નાની એવી દીકરી બિચારી રડવા લાગી કે આવું થયું છે, દર્ભની સળી લઈને મેં ભોકાવી, તેમાંથી લોહીની ધારા થઈ, શું છે? ક્યાં ગઈ હતી? જોયું, આખો રાફડો સાફ કર્યો. ત્યાં તો ઋષિ તપ કરતા હતા, સાધના કરતા હતા. ઋષિ પાસે માફી માંગી શર્યતી રાજાએ કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મારી નિર્દોષ કન્યા છે, સાવ બાળકી છે, એને કાંઈ સમજ નથી, અબુદ્ધ બાળકીથી આવું થયું છે, તમે માફ કરો. હવે વિચાર કરો, કેટલા 90,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું. કેટલું? ચ્યવન ઋષિએ, એ ચણાકા સ્થાન આજે પણ છે. 90,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યા પછી આંખ ખોલીને માફીના બદલે શું માંગ્યું? તમે વિચાર કરો, આ કન્યાને તું મને પરણાવ. આ હા હા, તપ થઈ શકે છે પણ વાસનાનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. આવી જ એક કથા મહાભારત ફરીવાર લખે. આપણે જોયું હતું, પાંડુ રોગિષ્ઠ જન્મ્યા હતા, છે ને? પાંડુ રોગિષ્ઠ જન્મ્યા હતા એટલે પાંડુને રાજા તો બનાવવામાં આવ્યા હતા, હસ્તિનાપુરના રાજા હતા પાંડુ, પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બની ગયા. રજવાડાઓ જીતે, પોતે જાય, પણ એનામાં એક તકલીફ એવી હતી કે અમુક સમય સુધી એને આરામ કરવો પડે. અમુક સમય સુધી યુદ્ધ કરે, પાછા થોડાક 8-10 મહિના એને આરામ કરવો પડે, કારણ કે શરીરમાં રોગ હતો.
એમાં ઘણા બધા રાજ્યો જીતીને પાછા આવ્યા અને પછી એના મનમાં થયું કે હવે હું કદાચ જો આરામ નહીં કરું તો આ શરીર પડી જશે. એટલે એણે ધૃતરાષ્ટ્રને તત્કાલીન રાજા બનાવી અને પોતે જંગલમાં પોતાની પત્ની કુંતી અને માદ્રી એની સાથે આરામ કરવા માટે ગયા. જંગલની અંદર એક સરસ મજાની પર્ણકુટી બનાવી, એની અંદર બંને જણા રહે, આજુબાજુ સરસ મજાના બગીચાઓ, ફળ મળે એવું સરસ મજાનું કુદરતી વાતાવરણ, ત્યાં પોતે રહેતા હતા. ક્ષત્રિય સ્વભાવ એટલે સ્વાભાવિક છે, પોતાને શિકાર કરવા માટે ઈચ્છા હોય એટલે શિકાર કરવા માટે ગયા. આ બંને પત્નીઓ પોતાના કુટીરમાં જ હતી. શિકાર કરવા માટે ગયા. એમાં શિકારમાં એક હરણ અને હરણી કામાતુર બનીને ક્રિયા કરતા એને દેખાણા. હવે એને પોતાની ધનુર્વિદ્યા એને દેખાડવાનો સહજ સ્વભાવ, એટલે એને મનમાં થયું કે એક જ બાણ વડે 2 હરણને વીંધી નાખું. પોતાના ભાથામાંથી બાણ કાઢી ધનુષ ઉપર ટેકવી અને સણસણાટ કરતું બાણ છોડ્યું. એક જ બાણથી બંને હરણને વીંધી નાખ્યા. પણ એ વાસ્તવિકતામાં હરણ અને હરણી નહોતા, એ કિંદમ નામના ઋષિ હતા, પોતાની પત્નીની સાથે વિહાર કરતા હતા. વિચાર કરો, જ્યાં પાંડુ રાજા નજીક આવ્યા અને જોયું તો આ તો ઋષિ ને ઋષિ પત્ની. એ કે તમે તો હરણ અને હરણી હતા ને? કે અમે હરણ અને હરણી બન્યા હતા. શા માટે? કે અમને ઋષિ અને ઋષિ પત્નીના વેશની અંદર વાસના જાગૃત થઈ. અમારા મનમાં એમ થઈ ગયું કે તપસ્વીનો અને ઋષિનો વેશ ધારણ કરીને વાસના ભોગવાય નહીં, એટલા માટે અમે હરણ અને હરણીનો વેશ ધારણ કરીને પોતાની વાસનાને ભોગવતા હતા. કેટલો વિચાર કરો, આ કેટલું બધું કઠણ હશે વાસનાનો ત્યાગ કરવો. શરીર બદલી શકાય છે પણ વાસનાનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. એટલે પછી પાંડુ મહારાજાને કિંદમ ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો કે હું મારી પત્નીની સાથે આસક્ત બની અને વિહાર કરતો હતો ત્યારે મારું મૃત્યુ થયું. જા, હું તને શ્રાપ આપું છું પાંડુ, તું પણ તારી પત્નીને કામ ભાવે સ્પર્શ કરીશ ને તારું પણ મૃત્યુ નિપજશે. આ પાંડુ મહારાજાને ખબર હતી કે હું જ્યાં મારી પત્નીને સ્પર્શ કરી ત્યાં મારું મૃત્યુ નિપજશે. વિચાર કરવા માંડ્યા, અરે રે રે, હાથમાં આવેલો કોળિયો ઝૂંટવાઈ ગયો. હસ્તિનાપુરની ગાદી હજી તો ચાલવા જ માંડી હતી, કોઈ સંતાન પ્રાપ્ત નથી થયું, હજી હસ્તિનાપુરનો વારસ કોઈ પ્રાપ્ત નથી થયું. એમાં શ્રાપ. હવે શું થશે? કુંતા માતાને આવીને વાત કરી, માદ્રીને આવીને વાત કરી. બંને પત્નીઓ ખૂબ દુઃખી થઈ છે. પણ કુંતા માતાએ કીધું છે, પતિદેવ ચિંતા નહીં કરો, મારી પાસે દુર્વાસા ઋષિએ આપેલા વર છે, જેથી કરીને હું પ્રત્યેક દેવતાઓનું મંત્ર ભણી અને પ્રત્યેક દેવતાઓ પાસેથી પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી શકું છું. એમ બધા પુત્રોની પ્રાપ્તિ કરી. 3 પુત્રો, યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન, આ 3 પુત્રો કોના થયા? માતા કુંતાના થયા. 2 મંત્ર માદ્રીને આપ્યા, નકુલ અને સહદેવ માદ્રીના થયા. પણ હવે પુત્ર તો થઈ ગયા, લો રાજ્યની ચિંતા તો ગઈ, પણ અંદર રહેલી વાસના થોડી પૂર્ણ થાય છે. એક દિવસનો સમય, સવારના પોરમાં માદ્રી ફૂલ વીણવા ગઈ હતી. પાંડુ મહારાજાને પૂજા કરવી હતી એટલા માટે, અને ફૂલ વીણવા ગઈ હતી. અને સરસ મજાનો મંદ મંદ વરસાદ અને પવન આવતો હતો અને શીતળતા અને માટીની સુગંધ આવતી હતી. એવું માદક વાતાવરણ, એમાં પાંડુ મહારાજાની દ્રષ્ટિ માદ્રી ઉપર પડી. અને આવું સ્વરૂપ જોઈ અને પોતાને ઈચ્છા થઈ કે મારે અત્યારે મારી પત્નીની સાથે વિહાર કરવો છે. નજીક આવીને માદ્રીનો જે હાથ પકડવા માટે ગયા, માદ્રીએ ઘણા રોક્યા. પતિદેવ, તમે આ કરશો તો તમને મોત આવી જશે. કિંદમ ઋષિનો શ્રાપ યાદ કરો, તમને મોત આવી જશે. છતાંય પણ પાંડુ મહારાજા પાછા નથી વળ્યા, એ મહાભારતનો ઇતિહાસ બતાવે છે. પાંડુ મહારાજે આલિંગન કરવા માટે ગયા કે માદ્રી થોડીક વાર માટે મારી પાસે આવી જા, થોડીક વાર માટે. પતિદેવ, તમે મને સ્પર્શ કરશો ત્યાં તમારું મૃત્યુ ઉપજશે, તમે નહીં કરો આવું. બધી ખબર હોવા છતાંય પણ પાંડુ રાજાએ માદ્રીનો સ્પર્શ કર્યો અને પાંડુ મહારાજાનું મૃત્યુ થયું. આ ખબર હોવા છતાંય પણ જે વાસનાનો ત્યાગ ન થાય એ વાસનાનું સ્વરૂપ છે. કેટલી ભયંકર હશે વાસના. એટલે અહીંયા મહારાજ વાસનાનું રૂપ બતાવે છે કે પૂર્વે જેવી, કારણ કે સમય ઘણો થયો, આખ્યાન ઉપર આખ્યાન લેતો જઈશ તો સમય જતી રહેશે, કે એને અંતઃકરણમાં ઈચ્છા વર્તે છે, જે ખબર હોવા છતાંય પણ જેનો ત્યાગ નથી થઈ શકતો, એ શું છે? એ વાસના છે. પછી વળી મુક્તા, કારણ કે આનો જે ત્યાગ કરવાની જે કથા છે ને એ 60મા વચનામૃતમાં બતાવી છે. એટલે આપણે એને નહીં લઈએ, પૂજ્ય સ્વામી આવશે અને 60મું વચનામૃતનું વિવેચન કરશે, એટલે ત્યારે જ આપણે એને સાંભળશું. પછી વળી મુક્તાનંદ સ્વામી બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત તે કેને કહીએ? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને ભગવાન વિના બીજી કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તેને ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત કહીએ. તો એકાંતિક ભક્ત કોને કીધો છે અહીંયા? એમ તો આપણને છે, આપણે થવું પડશે ને. આપણને હજી આ તો આપણે કથા કરી નાખી,
બરાબર. પણ હજી આપણે સંપૂર્ણ વાસના મુક્ત થયા નથી. પણ વાસના મુક્ત કેમ થવા છે? તો સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં લખ્યું, સ્વામી કે વાસના છે જોડે ચોઈટું છાણ છે. આ સત્સંગ રૂપી ખરડ ભૂમિની અંદર, આ કથા વાર્તા રૂપી અખાડાની અંદર નિત્ય બેસશું ને તો ક્યારે વાસના ટળી જશે એ ખબર પણ પડશે નહીં. વાસના કરવા માટે દાખલો આપણે નથી કરવાનો, સમજાય છે? આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાની છે, કથા વાર્તા કરવાની ને સાંભળવાની છે. નિર્વાસનિક કરવાની જવાબદારી તો ભગવાનની છે, એ આપણી નથી. આપણે એની ભક્તિ કરવી એટલી જ આપણી જવાબદારીમાં આવે છે. એટલે નિર્વાસનિક તો એ કરી નાખશે, પણ સત્સંગમાં પડ્યા રહેવું પડશે. ઘણા વર્ષો પહેલાં પ્રેમ સ્વામી કહેતા કે વાસુદેવ સ્વામી જેતપુરમાં થઈ ગયા ને, એક વાત કહેતા કે સત્સંગ છે ને એટલો મહાન છે ને, આમાં પડ્યો પથ્થર પૂજાય. શું થાય? જોજો તમે, પથ્થર એક સ્થાનમાં ઘણા સમય સુધી રહે ને, કાં તો એ શિવલિંગ બની જાય અને કાં તો હનુમાનજી ચોક્કસ બની જાય. એક જ સ્થાન ઉપર રહેવું પડે. એમાં સત્સંગમાં આપણે પડ્યા રહીશું ને તો ક્યારે આપણી વાસનાઓ બળી જશે, ક્યારે એનો ત્યાગ થઈ જશે આપણને પણ ખબર પડશે નહીં, અને આપણે પણ મહાન સ્થિતિને પામી જશું. તો એવા મહાન એકાંતિક ભક્ત થવાનું અને ભગવાન વિના બીજી કોઈ વાસના ન હોય એનો ઉપાય મહારાજે વડતાલ પ્રકરણના 3જા વચનમાં બતાવ્યું છે. મહારાજ કે એકાંતિક ભક્ત કેમ થવાય? તો મહારાજ કે 4 પ્રકારના જે મોટા પુરુષ છે એનો મન કર્મ વચને કરીને કોઈ જો સમાગમ કરે તો એના સમાગમના માધ્યમથી ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થવાય છે. અને એકાંતિક ભક્ત છે એ જ સત્સંગમાં મોટેરો કરવા યોગ્ય છે. તો એ 4 પ્રકારના મોટા પુરુષ ક્યાં બતાવ્યા છે? કોને ખબર છે? કયો? દિલીપ ભગત. સરસ. દીવા જેવા, મશાલ જેવા, વીજળી જેવા અને વડવાનળ અગ્નિ જેવા. તો દીવા જેવા અને મશાલ જેવા એ જે મોટા પુરુષ છે એ સાધન દશાવાળા મોટા પુરુષ છે, અને વીજળીના અગ્નિ જેવા અને વડવાનળ અગ્નિ જેવા એ સિદ્ધ દશાવાળા મોટા પુરુષ છે. વીજળી છે એ મેઘમાં પાણીમાં રહે છે છતાંય પણ એનો ઓલવાતો નથી. અને વડવાનળ અગ્નિ કોને કહેવાય? એ સમુદ્રની અંદર રહે છે. બાષ્પીભવનથી મારા જેવા ખારા જીવને પણ એવા મોટા પુરુષ કેવા કરી નાખે છે? પોતાના મળ દ્વારે કાઢી અને મીઠા કરી નાખે છે. આવા મોટા પુરુષ છે. અને આપણને મળેલા પૂજ્યપાદ ગુરુ એ એવા વડવાનળ અગ્નિ જેવા સિદ્ધ દશાવાળા મોટા પુરુષ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એટલે એમનો સંત સમાગમ આપણે કરશું. એમના આશરે રહેલા એના આશીર્વાદથી અહીંયા જે સંતો આવે છે, પૂજ્યપાદ આપણા મહંત સ્વામી, પૂજ્ય હરેશ ભગત આદિક સંતોનો આપણે સમાગમ કરશું તો આપણે પણ ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થશું, અને આપણે પણ ભગવાન વિના બીજી કોઈ વાસના રહેશે નહીં. ઇતિ વચનામૃતમ ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 11મું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ખાસ આવતીકાલે વચનામૃત જયંતિ છે. બધા ભક્તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવજો. આપણે વચનામૃતનું પાઠ કરશું, પૂજન કરશું અને આરતી કરશું. બધા ભક્તોએ પોતાના ઘરેથી વચનામૃત શાસ્ત્ર લાવવાનું રહેશે. છે ને બધા પાસે? નથી? કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયાથી આપશું, અથવા તો મોબાઈલની અંદર વચનામૃત એપ્લિકેશન આપણે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું રહેશે. એ શબ્દોની સાથે અત્યારે કથાને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.